Hello friends, good morning. See our next topic, demand schedules and demand curves. Very important topic and also very simple topic. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. സി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, അസംഷൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് കിട്ടണം, ലിങ്ക് കിട്ടണം. ദെൻ ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദ പോയിന്റ്സ്. റൈറ്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഒരു 5 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. How can you explain demand schedules? Or can you draw the demand curve, individual demand curve, market demand curve, similarly individual demand schedule, market demand schedules and so on. Okay, see, we know what is the law of demand. That is the base of this topic. See, law of demand, we know the point. Law of demand we have already discussed. What is it? There is an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. That is, when price increases, its quantity demand will be decreased, and vice versa. That means when price decreases, its quantity demand will be increased. That is the law of demand, right? So I would like to represent the law of demand like this. See, when price increases, its demand will be decreased, right? Simple. Or when price decreases, its demand will be increased. വില കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, വില കുറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. That means, an inverse relationship between price of the product and its quantity demand. Simple. But here the question is that what is demand schedule and what is demand curves? Right. See, demand schedule എന്ന് പറയുമ്പോൾ very simple. See, a demand schedule is a list of prices and quantities. Demand schedule is a list of prices and quantities. Right. That means law of demand നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസിൽ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണെന്ത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ്. റൈറ്റ്. ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിമാൻഡ് കർവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഡയഗ്രം, that is simply known as demand curve. This is the keyword. Okay, law of demand ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ദർ ഈസ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ത് ഡിമാൻഡ് കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സീ schedules plural ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് 2 things. See, demand schedules which consist of both individual demand schedule, don't forget, as well as market demand schedule. Right? Simple. Demand schedules എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. സിമിലർലി ഡിമാൻഡ് കർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ദ സെയിം ടെക്നിക് ഹിയർ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആസ് വെൽ ആസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. റൈറ്റ്. In this video we are going to discuss first individual demand schedule as well as individual demand curve. Right. In the coming video, we will discuss market demand schedule and market demand curve. Right. Then another interesting thing is that,
I just mentioned, see this point, demand schedules means, what is it? A demand schedule is a list of prices and quantities. And another very interesting point here is that please remember this person, Alfred Marshall, we know, renowned economist. Alfred Marshall introduced the concept demand schedule. Okay, demand schedule was introduced by Alfred Marshall. Alfred Marshall ആണ് elasticity of demand എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ? ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. Suppose write a short note on demand schedules or define demand schedule. What will be your answer? We can write a fantastic answer like this. A demand schedule states the relation between price and quantity demanded, right? Or we can add this statement to get maximum mark. Demand schedule is a statement in the form of a table. Please underline table that shows the different quantities in demand at different prices. And you can also add this point, demand schedules include both individual demand schedule and a market demand schedule. Right. Then come to this point, demand curve. What is demand curve? See, demand curve is the graphic representation of the demand schedule. Simple point. Demand curve is the graphic representation of the demand schedule. That means demand curve is derived from demand schedule, which states the law of demand. That means an inverse relationship between price of the product and quantity demanded. ആ ഒരു പോയിന്റ് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്യണത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡും ഡിമാൻഡ് കർവിലും. Okay, here diagrammatic representation of the demand schedule. That is also very important point. That is, we can simply say demand curve illustrates the law of demand. That means as the quantity and price are inversely related, we know that point. The demand curve of a commodity slopes downward from left to right. That is, we can simply say the demand curve is the graphical depiction of the demand schedule. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു 2 മാർക്ക് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് 5 മാർക്ക് ഓർ essay. We need to construct a hypothetical demand schedule as well as demand curve. ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. എസ്ഐയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ? സിമിലർലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. റൈറ്റ്. Okay friends, now I am going to represent a demand schedule. Okay, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അതേ ഫിഗർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. റൈറ്റ്. വളരെ നീറ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സി 2 കോളം വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്. നൗ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്. Quantity demanded. Okay. Suppose the price is like this: 2, 4, 6, 8, 10. Simple.
Now you know വില 2 രൂപയാകുമ്പോൾ X എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് it is 100 units. Then when price increased from 2 to 4, the demand reduces to 80. Then again price increased from 4 to 6, then demand becomes 60. Then 6 to 8, then demand again declined to 40. Then when price reaches at 10, then the quantity demand is only 20. Right. See, this is the demand schedule. Okay. Then here, the representation is that, when price increases, വില അങ്ങനെ കൂടുകയാണ് അല്ലേ, 2 രൂപ കൂടുന്നുണ്ട്, 2, 4, 6, 8, done. Simple. Then what happened here, demand is declining. That means, inverse relationship between price and quantity demanded. ഇനി ഇതേ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. പ്രൈസ്, ഹിയർ demand. Now suppose price is like this: 10, 8, 6, 4, 2. Then demand is like this: 20, 40, 60, 80, 100. ഇതേ ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. Then here what is the feature? Here price is declining. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, പ്രൈസ് കൂടുകയായിരുന്നു. Then here പ്രൈസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ വില കൂടുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ വില കുറയുന്ന ടേബിളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വില കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു, ഇവിടെ വില കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ കീ പോയിന്റ് ഹിയർ? Demand schedule represents or reflects an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Right. Now come to this point. Demand curve. Demand curve also individual demand curve as well as market demand curve. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് it is the graphic representation of the demand schedule. That means demand curve is derived from this demand schedule. See, this is the heading: individual demand curve. Okay, scheduled represent ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നില്ല. വി വിൽ ടേക്ക് വൺ കൺസ്യൂമർ. ഇപ്പം നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് വ്യത്യസ്ത വില പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളാണ് എന്ത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. See, this is the curve. Symbol. See, origin O, X. This is the horizontal axis, and OY. This is the vertical axis. See, in the horizontal axis, we are representing, demand of X. Quantity demand. We can say right. Quantity demand of X. And on the vertical axis, we are representing, price of X. Right. Now, we can simply say price is like this: 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Same distance scale ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അളവെടുക്കണം. Then you will get beautiful individual demand curve. See, the quantity demand is 20, 40, 60, 80, 100. Now we will get when price is 2, quantity demand is 100. This is the point. Okay, this is the point. വില 2 രൂപയാകുമ്പോൾ quantity demand 100. Then price 4 ആകുമ്പോൾ quantity demand 80. Okay, കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടും. 6 ആകുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 60. See, 60.
then 8 വരുമ്പോൾ 40 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. 10 ആവുമ്പോൾ 20. See, price is 10, this is 20. Right, 20. Then we can connect to the point. See, there is straight line demand curve ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. Yes, this is the demand curve. Okay, you know what is the feature of this demand curve? It is downward sloping from left to right. ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ്, which shows an inverse relationship between or negative relationship between price of the product and quantity demanded. Okay, ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരു ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട കേട്ടോ. ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഓർ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ട്, നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ട്. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, quantity of demand is equal to we can simply say A minus BP. See, Q is the quantity demand, A is the constant, you know, the determinants of demand other than price: income of the consumer, taste of the consumer, preference of the consumer, price of related product, advertisement and so on. That constant ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. And this B that represents, you know, slope of demand curve, you know, it is downward sloping, and this P which represents price. Okay, linear demand function അല്ലെങ്കിൽ linear demand curve എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കാരണം ചേഞ്ച് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ വിലയിലുള്ള മാറ്റത്താണ് 2 ആണ് അല്ലേ, 4 മൈനസ് 2 2, 6 മൈനസ് 4 2. വില കൂടുന്നത് എത്രയാണ്, 2 രൂപയാണ്. അതിനനുസൃതമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലാണ് എന്താണ് സെയിം ചേഞ്ച് ആണ്. കാരണം എത്രയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കുറയുന്നത് 20 ആണ്. അപ്പോൾ 100 80, ഡിഫറൻസ് എത്ര 20, 80 60, ഡിഫറൻസ് എത്ര 20, 60 40, ഡിഫറൻസ് എത്ര 20. റൈറ്റ്, ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. Okay, demand curve is straight line. Another feature is constant slope. Okay, ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് 5 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും, ആ ചേഞ്ച് 20 ആയിരിക്കും. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. റൈറ്റ്, ഈ കർവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്രൈസ് എക്സ്, ഹിയർ യു നോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. സി ദിസ് ഈസ് ദി ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും, ഷോസ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. ബട്ട് ഹിയർ യു നോ ദ സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും, സെയിം റേറ്റ് ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് 1 4 7 9 12 20, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് സി 100, ദെൻ 90, ദെൻ 60, ദെൻ 25, ദെൻ 10, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, സ്ലോപ്പ് വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ്, നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, നോൺ ലീനിയർ. ഓക്കെ, അവിടെ സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവില്ല. നോൺ ലീനിയറിൽ വരുമ്പം സി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ്. പല ഷേപ്പിലും വരും കേട്ടോ അതിൻ്റെ റേറ്റിൽ. കാരണം ഒരു നോർമൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും, കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ. ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. റൈറ്റ്, കാരണം റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് സെയിം റേറ്റിലുള്ള മാറ്റം ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, സ്ലോപ്പൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷന്
അത്രയും സെൻസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുന്നതിൻ്റെ അതേ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് റിയൽ വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റയർ കേസാണ് റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്? നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. എക്സാമിനൊക്കെ 2 മാർക്ക് ചോദിക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ വരിക. ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരക്കണ്ട. എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സി വൈ ഓ എക്സ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ്. സി ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ 2 മാർക്കിനൊക്കെ. കാരണം ആ ഒരു കർവ് വരച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? കർവിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും കൂടി കൊടുക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ. ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് 1 2 3 4 5. സി പ്രൈസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് 50 45 40 25 30. Individual demand schedule. See, I would like to wind up this session. Individual demand schedule എന്ന് പറയുന്നത് that represents price, different price levels and quantity demand of a particular individual, consumer or buyer. We are taking a single individual or buyer. ഒരു ബയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ, റിവിഷൻ നടത്തുക, പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതണം, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് നിങ്ങളത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, hope you got everything about demand schedules and demand curves, especially individual demand schedule and individual demand curve, and you also refer to this area. ഇനി നിങ്ങൾ 5th സെമ്മിലൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ what is the difference between linear demand curve and non-linear demand curve. Linear demand curve straight line ആയിരിക്കും, downward sloping ആയിരിക്കും, but non-linear demand curve in a curve nature. Okay, right. Now in the coming video we will discuss ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഏരിയ ഏതാണ്? മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. Okay, thank you, have a nice day, all the best.